Swrangchati Kokborok Koktwma bo tinini Koktwma rok wngkha biotechnology bedek tei UNGC thamsa kwthawo joibogram samung biti yago nakha August talni 2 salmario UNGC ni rang chubachu bai biotechnology bwkhakte joibogram samung biti najaknai Dugli block ni Bojendra kamio o samungni bagui khungbrui nukhung sai najaka borokno pia baksho biogas unit bulb led bulb fan tei mukhumu per thani chubachu rjaknai o samung botani naharmung wngkha kamini borokno ajimni lama phugui rani tei tongkhorno kaham kwrwngkhe kwsangkhe tonani Pandau Phaimanjakha Mantri Sudip Rai Boromon, Dr. Ashok Kumar, Shivananda S. Talukar, Hukbar Bedek, Kami Hamgrai Bedek, Isar Tei, Pherang Bedek ni Adong Rok. Pandau Kognaruk Thani Mantri Sudip Rai Boromon presence এখানে স্বাক্ষরিত হয়েছে in between the Department of Biotechnology and ONGC. উদ্দেশ্য একটাই জৈব গ্রাম গড়ার লক্ষ্য নিয়ে একটা শুরুয়াত আমরা খুব উৎসাহিত হয়েছি অ্যাসেট ম্যানেজার সাহেবের বক্তব্যে যে ওএনজিসির ইচ্ছা আমাদের দপ্তরের ইচ্ছা সরকারের ইচ্ছা রয়েছে যে সারা ত্রিপুরায় আমরা এই জৈব গ্রাম গড়ার লক্ষ্যে আগামী দিন ওএনজিসি আরো বেশি করে আমাদেরকে সহায়তা সহযোগিতার হাত বাড়াবেন অর্থনৈতিক সহায়তা করবেন এই মুহূর্তে আজকে যে মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং স্বাক্ষরিত হলো সেটা ডুগলি আরডি ব্লকের অন্তর্গত পাণ্ডবপুর পঞ্চায়েতের ব্রজনগর গ্রাম এখানে 40টি পরিবার তাদেরকে বিভিন্ন তাদের আর্থ সামাজিক বিকাশের লক্ষ্যে উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদেরকে সহায়তা করা হবে আমি ধন্যবাদ পুনরায় জানাবো অ্যাসেট ম্যানেজার সাহেবকে যিনি বললেন যে এই 40টা ছাড়া কি আর লোক নেই দেখলাম যে 40 জনের বাইরেও লোক রয়েছে যারা এগ্রিকালচারের সাথে জড়িত ধন্যবাদ অনুষ্ঠান এখানে সংগঠিত হয়েছে এখানে এনার্জি সেভিং ইলেকট্রনিক গ্যাজেট প্রদান করা হবে তার মধ্যে এলইডি বাল্ব ফ্যান থাকবে বায়ো কিট থাকবে মাশরুম গ্রো করার জন্য উৎসাহিত করা হবে মৌমাছি বিহাইভ দেওয়া হবে যাতে করে মধু এখানে উৎপাদন করা যায় বায়োগ্যাস ইউনিট প্রদান করা হবে তাদেরকে এককালীন কিছু সহায়তা করা হবে এই তিনি তাংসাল অগস্ট talni 2 salmario bobogara bosonai simalung sabsutra khalnai yagrikha atisai tei IWFT mothani samung tanai adong rok kathar simalung salkolok bisikolok horoi saknaya noroi tonjakmani saknaya nugibo nugya hapang tei AMC aboni bagui khanangjak sabsutra khanerok tamsaka khnadi
তিনি আরো जों फायै কাম খাইমানে ওংখা যে এত বছর চিনি 184 জন রাজা ত্রিপুরা হাওয়া চালাংখা রাজ খাইলাংখা আবো চিনি হাওয়া বো আসুকে সামু খাইলাংখা চিনি ত্রিপুরা সারাव বুকুংবারা সারन बागै बिनिबो सारन बागै चाथाय तंथाय परिथाय बेबा मकालांखा जों बुसाराव सियान बागै अ बिनि सिमांलंगो बलंसाय दंखा अ बुसाराव खासिया गोजा अ बुसाराव आगिनो बकसार कलांखा आनि बुसानो बय एते खायफायनाय बुय ना फायनाय बुय जागा सेकनाय हिनि न बोले चिनि एडिसि एरिया न बो चिनि बागै न खबै कलांखा अबनो जों ताबो साननाय दङ चिनि हा चिनि अधिकार चिनि मानथाय चिनि दंथाय नि जों साननाय दङ आबन होते दिनो जों तिनि IPFT ब्रान्च IWFT हिनि कायसा जों और युथ आतिसा आगरतला टाउन कमिटी और फायै जों नुक फायखा बेलाय बुखा खामजाक बलं उंजाक चिनि दालाम र बेबा नुक जागिया गलबजाक चिनि और राजा बसं संसार बिनि सिमां दं और जों मकलबाय नुक फनो खाबाय सफाय मालिया याकबाय सफाय मालिया दिनि हिंखाय जों सयसे फायनाय फायै नुक फायखा एत खायक मा जागा बलं तुगुय कुनो निसाना कमाय थांबायखा दिनि फाइनान्स समयबो सुजुगबो जों मांखा बिनि बलं हावै परिष्कार फाइनान्स जों खायले फायो ओंखांकाय अ राजा चिनि हानि बागै ताम ताम खायलांखा जोंनो फब जागै दङ जोंनो सिक्रि जागै दङ जोंनो साजागो राजा हामिया खायलांखा राजा राव म खायलांखा राजा चिनि बरं बागै तिप्रासान बागै हामिया खायलांखा सिमिसे साजागै दङ किन्तु राजा राव ताबु जों सायमांखा चिन तिप्रासान बागै राजा चिन बागै जानानै नंनान तंनान बेबां कलांखा जों सायमायां आबो हंखांखाय MBB कलेज खालांखा दिनै एयारपोर्ट बो दुनियाबो राजा एयारपोर्ट बुमुंतै दं चिन तिप्रा अनलायदि दं चिन तिप्रा न सारा राज्य बो नायदि 184 जना राजा चालांमो चिन तिप्रा न बिसिर फास अम हायनायखाय जों तिप्रा साराव जों बिनबो साराव वानसुना सिरुंयान बागैसे वानसुना रुंखांखाय चिन तिप्रा एमन जागासे राजाराव एमन चिन बागै बेबा वानसुकजाक परिनान बागै हस्पिटाल खाय कलांखा परिनान खाय कलांखा तंथाय खाय कलांखा दिनै बेबा जागा बो तंथायराव खाय कलांखा चिन बागै थाफनो जों बन बागै बिनि थैमान दिनो जों फाय फानो जों सालजाफोन खमबगनानै जों अमाहाय सुजुग गरै माया दिनैसे जों अमाहाय खंलाय दङ आबागै जों फायै ताबो बुसकांनि सिमि चिन अ राजारनि परम्परा अ बिल्डिं गबाय रंनोबो जों सनामरिनान बागै जों म्युनिसिपालिटिनो जों सानाय जों ट्राइबल वेलफेयार सानाय जों बर' सायमान जों अबनो कायसा बेरायनाय थाय बा सिमांलं जे नायजान जे अम कायसा नायथाय जागा तो अमहायखे सनामनान बागै जों गभर्नमेन्ट सानाय अम बिसकांगो जाते अमहायखे नंग्राता खिबिथुं जिनि राजासेयावबो जिनि बुबुग्रासेयावबो जिनि बुबुग्रानि न जों अम कायसा स्थिति खायखलां थानाय बिसकांगो ते बनायथौ खायो बिल्डिं रनो सनामनान बागै जों गभर्नमेन्ट थाने कयनाय आनि कक अरनो असनो कयो जत पाब्लिक र फायनाय फायदि जत पाब्लिक र अर फाय खुमबो फायमानो जत पाब्लिक र अर कय बुसुजना राजा अर फबजा जों बेबां नाय फायमानो जत न चिन्ति प्रसारनो कय जाओ आनि कय मंगरन जों सायमान नगै दङ अर राजा फब जाखैनि न आसुक दिन फब जागैन दङ मिया हठातखे अमहायमन कारण खायसिनि गभर्नमेन्ट बचनो साख्लाय रेखा राजानि अब पालन खायलायदि हनै अब हयते दिन गभर्नमेन्ट याव बतंग गभर्नमेन्ट जनो अमहायखे सुजुग रेखा गभर्नमेन्ट बो हामबाय मारिबो जिनि गभर्नमेन्ट हयते दिन जों अब सते जत किसु परिष्कार खायनान बागे बो जों सुजुग सानाय खायसिनि पाब्लिक नो बो सुजुग रेखा जे अमहायखे फायै जिनि राजानो डिभिजन वाइज डिभिजन ब्रुम जे अमहायखे राजानि आसायमानि पालन खायना बागै जनो साख्लायमान बागै जिनि गभर्नमेन्ट बो जों हामबाय मारिबो आगिनि गभर्नमेन्ट जोंनो अब सिमां र फबै थांथों हिंसे बलि तनु आगिनि गभर्नमेन्ट कुनो राजानि स्थितिनो फबनानैसो नाय दङ बर कुनो राजानि स्थितिनो म खुसाया ताबो आबनि गभर्नमेन्ट कारण दैनो जों असजना कुलुबै दङ 25 बोसोर दैरा जों चिन्ति प्रसार फबजागै दङ गोमाजागै दङ सुकमाजागै दङ आबागै जों ताबो ता नतुन गभर्नमेन्ट कताल गभर्नमेन्ट जों हामबाय मारियो चिन्ति प्रसार बागै बकिसाल वानसुक मानि रेखा किसाल जों सुजुग समय रेखा तेबो रे नांथों तेबो जों तिप्रसारनो खसाना नांथों CPIM hapong jarawo srneroni engoi SFI chamung chobawo melagoni rem siniwo poinai kajol boromon nai muthangroni sile gulibe kokjoge phine nangkha sara dokti jorawo chobawo ongkhana rongno mutu khubui shohid dan sal palai jakha tangsolo agotro chhatro jubo bobono thui kthar thunai kajo deboromano borong rui SFI ni bkhakti khumbokha SFI sungnai adong nobarun deb নীলাঞ্জনা রায় জয়দীপ নম আকর্ষণ খুবই গুবুন রক কাজল বরমনি ককতাই সামুন সাইখনা রেখা SFI হাস্তিনি তাংফাং নবরুণ দেব রাজ্য নেতৃত্ব কমরেড জয়দীপ রাও
পুষ্পার্ঘ অর্পণ করবেন রাজ্য নেত্রী কোকট্টমা ঘোষ। সকলে একে একে শহীদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করবেন। তৈরি হয়েছিল 60-এর দশকে। সেই খাদ্য সংকটের ফলে গোটা রাজ্যে অসংখ্য মানুষ সেদিন ভুখা মানুষ মারা গিয়েছিল। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছাত্র ঐক্যের নাম দিয়ে তৎকালীন সময়ে মেলা করে একটা ছাত্রদের মিছিল বেরিয়েছিল। সেখানে খাদ্যের দাবিতে মিছিল, সেই মিছিলে ছোট্ট সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র কাজল বর্মন মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিল। খাদ্যের দাবিতে মিছিল করতে গিয়ে সেদিন পুলিশ এই মিছিলে গুলি চালিয়েছিল। সেই মিছিলে এই ছাত্র কাজল বর্মন সামনের সারিতে ছিল। লবণের দাবিতে নির্দিষ্টভাবে মিছিল শুরু হয়েছিল। এই মিছিল করতে গিয়ে কাজল বর্মন শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন। ফলে সেদিন তীব্র খাদ্য সংকটের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছাত্ররা রাস্তায় নেমেছিল খাদ্যের দাবিতে, সেদিন বুলেট খেয়েছিল। আজকেও আমরা দেখছি পরিবর্তনের মাত্র 5 মাস অতিক্রান্ত হতে চলছে। এই সময় গোটা রাজ্যে এক সংকট তৈরি হচ্ছে, অর্থনৈতিক সংকট নানাভাবে মানুষের উপর নেমে আসছে। বিশেষ করে পাহাড়ে এবং গ্রামে ব্যাপক খাদ্যের সংকট তৈরি হচ্ছে, ব্যবসায়িক ব্যাপক মন্দা তৈরি হচ্ছে। এই অর্থনৈতিক সংকটের ফলে আবারও রাজ্যে এক সংকটময় পরিস্থিতি, যে সংকটের ফলে খাদ্যের সংকট তীব্র হচ্ছে দিনের পর দিন। এই অবস্থায় দাঁড়িয়েও আমরা মনে করি যে 60-এর দশকের যে খাদ্য আন্দোলন তৈরি হয়েছিল, সেদিন ছাত্ররা ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল, তীব্র লড়াই তৈরি করেছিল। আজকের দিনেও এই সময় যেভাবে সংকট তীব্র হচ্ছে, বিশেষ করে পাহাড় এবং গ্রামে, এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের ভূমিকা আছে। নিশ্চিতভাবেই আমরা লড়াই করব। Nursing College ni 2017 bisiwa pas nai rong ni tapsuk jora yago samung ingako CPIM hapangni jora wa pas ungkhino sak hamna go borne samung ungui thangnai hune kokna rungmani phia tabu bo mungsa lama ungya khuni bagai tang solo sak ham mantri Sudirai Borman thani deputation rekha deputation nagna ra borne samung tei tam saka khanadi আমরা প্রায় গত নভেম্বর 2017 নভেম্বরে আমরা কোর্স কমপ্লিট হয়েছে। আমরা এতদিন পর্যন্ত আমরা মানে জব পাইছি না এখনো পর্যন্ত। তো আমরা আজকে আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাথে আমরা দেখা করছি। তো তাই নিয়ে আমাদের আশ্বাস দিয়েছে যে কিছুদিনের মধ্যে আমরা নিয়োগ প্রক্রিয়া হইব এবং পেপার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বাইরিব। আমরা এই কথা কয়ে আমরা আশ্বাস দিয়েছে। তো আমরা এই আশ্বাস নিয়ে এসে আমরা এখন বাইরে আছি পিতানের কাছে। আমরা এএনএম ফার্স্ট পেজ সিও মুভমেন্টে প্যালেস কম্পাউন্ডে এএনএম ফার্স্ট পেজ এএনএম কোনটা অক্সিলারি নার্সিং মিডওয়াইফারি এবং এটা এমপিডব্লিউ পোস্টে নিয়োগ হবে। এমপিডব্লিউ পোস্ট কতজন রয়েছে তোমরা? আমরা 100-এর প্রিয় আসছিল, এর মধ্যে আমরা ভর্তি হয়েছে 93। আমরা 93 আমরা কমপ্লিট করে পাইছি একসাথে। ফার্স্ট বেচ এএনএম ফার্স্ট বেচ এটা 2015-17 সেশন। পরেরগুলো হয়ে গেছে, আগেরগুলো না, পরেরগুলো এখনো কোর্স কমপ্লিট হয়েছে না, তারা রানিং চলছে, তাদের কোর্স চলছে। এটা 2 বছরের হয়েছে। এটা 2015 নভেম্বরে আমরা এখানে কোর্সে ভর্তি হয়েছি, অ্যাডমিট হয়েছি। আমরা 2017 নভেম্বরে আমাদের কমপ্লিট হয়েছে। তো এই পর্যন্ত আমাদের 8-9 মাস হয়ে গেছে আমরা কমপ্লিট হয়েছে, যে এর মধ্যে কোনো নিয়োগ এখনো হয়েছে না। আমরা তোমরা মূলত কাজটা কি? আমরা এই কমিউনিটি লেভেলে আমরা এমপিডব্লিউ পোস্টে নিয়োগ করবো এবং উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে আমরা নিয়োগ করবো বা পিএসসি তো হয়। তো আমাদের মেইন কাজটা হয়েছে আমরা কমিউনিটি লেভেলে মানুষের প্রিভেন্টিভ মেজারটা আমরা করি, যে মানে প্রতিরোধ করি আর কি। এই ইয়েতে আমাদের নিয়োগটা হইব। তোমার নাম? আমার নাম পরিতোষ দাস। ধন্যবাদ। Milan Chokro Amjani Bishojit Palno Buthane Rong Ramane Bagai Nai Muthang Angkhoja Tapsok Jora Khorok Bano Ramjakha Khorok Bani Bire Khorok Bui No Ramjak Phano Mia Horok Moila Kholawa Amjani Pranjit Bhumini Bophayong Piyush Bhumi No Ramjakha Bishojit Palno Butharmani Ungkologo Rangtei Thaini Pher Tong Hnei Shaka Edinoga Thanani HDPO Ajay Kumar Das একটা আসামি পলাতক ছিল, তার নেম পীযুষ ভৌমিক, যে প্রাইভেট প্রাঞ্জিত ভৌমিকের ভাই। তো এই কেসের ওখান থেকেই পলাতক ছিল। তো ওনাকে কালকে আমরা অ্যারেস্ট করতে পেরেছি ময়লাখোলা রামনগর টিপি থেকে 2:30 নাগাদ আমরা রাতে ওনাকে অ্যারেস্ট করেছি। এটা এডিনগরে কেস 57
কেস নাম্বার 57-এ 4 জন আসামি আগে অ্যারেস্ট হয়েছিল, প্রাঞ্জিত ভৌমিক, যিশু বিশ্বজিৎ দে, রোশন মিয়া। আর এফআইআর নেমডে পীযূষ যে ভৌমিক ছিলেন উনি পলাতক ছিলেন, আর উনি অ্যান্টিসিপেটরি বেলের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলেন, ওনার বেল ক্যান্সেল হয়েছে। আমরা লাস্ট 1.5 মাস থেকে ওনাকে খুঁজছিলাম, কিন্তু পাচ্ছিলাম না, কারণ উনি ফ্রিকুয়েন্টলি লোকেশন চেঞ্জ করছিলেন আর ফোনও সুইচ অফ ছিল। তো বাট স্টিল আমরা ওয়াচ রেখেছিলাম। ফাইনালি কালকে 2:30 নাগাদ আমরা খবর পেয়েছি যে উনি ওই এরিয়াতে এক জায়গায় আছেন। তো কালকে আয়োগে রেড করে ওনাকে তুলে এনেছেন। এখন আমাদের 18 নম্বর পিএস লকআপে আছে। আমরা ওনার থেকে রিমান্ড চাবো আর ওনার রিমান্ড চেয়ে আমরা এই চক্রান্তটা কী ছিল বিশ্বজিৎ পালের মার্ডার কেসের পিছনে এটা জানার চেষ্টা করব। আমাদের যতটা কেসের মধ্যে এত পর্যন্ত ইনভেস্টিগেশন এসেছে সবাই অ্যারেস্টেড, টোটাল 5 অ্যারেস্ট হয়েছে। এর মধ্যে এভরিওয়ান ইজ অ্যারেস্টেড অ্যাজ পার ইনভেস্টিগেশন। যদি ওই জিজ্ঞাসাবাদে যদি আরও কিছু নাম আসে দেন ওদের অ্যারেস্ট করে। মোটিভটা জানা যায়? মোটিভটা প্রিলিমিনারি ইনভেস্টিগেশন যা বোঝা যাচ্ছে, এটা টেন্ডার আর ল্যান্ড নেগোসিয়েশনের একটা গ্রুপ হয়েছিল। এই গ্রুপের মধ্যেই নিজেদের মধ্যে একটু লেনদেনের একটু সমস্যা ছিল। এটা নিয়ে মানে বিশ্বজিৎ পালও ওদের সঙ্গে একটা রিলেশন ছিল, তো হয়তো অবজেক্ট করেছে এই ব্যাড প্র্যাকটিসে। তো এই অবজেকশনেরতে এদের হয়তো ভেবেছে যে এটা ক্ষতি হতে পারে আমাদের যদি এটা প্রকাশ্যে এসে পড়ে এইসব চক্রান্তগুলো। তো এটা প্রিলিমিনারি ইনভেস্টিগেশন, এখন এক্স্যাক্টলি বলা যাবে না। যা এখন পর্যন্ত উঠে আসছে এই স্টেজেই আছে। এটা কনফার্ম তো চার্জশিট করতে হবে। এটা প্রিলিমিনারিতে এই ফাইনাল অগস্ট আনি নৈসিনি সালমারিও যুব কংগ্রেস বাদ বাঁচাও চৌবানি সামুং বিটি সলাইকে হাসতে কংগ্রেস বদল তাং সালো আগরতলা কংগ্রেস ভবন সংযজা কোকতমা থুমেরুনি কলম পান্দাও সাকা প্রদেশ কংগ্রেস আচুফাং বিরজি সিনহা আবনো করে ফাইমানজাকা যুব কংগ্রেস নি আচুফাং সুকান্ত চক্রবর্তী এনএসইউ আইনি আচুফাং রাকেশ দাস আকর্ষণ খুবই কুবুন দং পান্দাও কোকলা থনি আচুফাং বিরজি সিনহা সাকা ফাইনাল অগস্ট আনি থামজি সালমারিও দিল্লিও অল ইন্ডিয়া ইউথ কংগ্রেস মন্ত্রী বক্রং থানি থাংনাই তে ত্রিপুরা হাসনি অঙ্গিব থাংনাই ভারত বাঁচাও আন্দোলন করবে এবং ডিজি অফিসের সামনে আইন অমান্য করবে। কিন্তু আমাদের এটা আপাতত ক্যান্সেল করতে হচ্ছে। আগামী 30শে অগাস্ট দিল্লিতে অল ইন্ডিয়া ইউথ কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রীর অফিস ঘেরাও করছে। এখান থেকেও ইউথ লিডাররা যাচ্ছেন দিল্লিতে, যার জন্য এই ডেটটা 27 তারিখে আমাদের এখানে যে ভারত বাঁচাও আন্দোলনের যে কর্মসূচি আপাতত স্থগিত থাকবে এবং আমরা 2-3 তারিখের পরে এটা ডেটটা অ্যানাউন্স করব। আগামী 10 তারিখের মধ্যেই আমরা এই প্রোগ্রামটা হবে আর ডেটটা পরবর্তী সময় দিল্লির সঙ্গে কথা বলে আমরা অ্যানাউন্স করব। দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর অফিস ঘেরাও করবে যুব কংগ্রেস, লক্ষাধিক যুবক সারা দেশ থেকে যাবে। বিষয় হচ্ছে রেফারেল যুদ্ধ বিমান ক্রয় নিয়ে যে বিরাট দুর্নীতি হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদী অনিল আম্বানিকে মিলে এটার বিরুদ্ধে ইউথ কংগ্রেস আন্দোলন করতে যাচ্ছে। এবং পরবর্তী সময়ে আমরা রাহুলজি নির্দেশ দিয়েছেন, পরশুদিন দিল্লিতে আমাদের জরুরি মিটিং হয়েছিল সমস্ত প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এবং সিএলপি লিডারদের এবং আমাদের ইআইসিসি ইনচার্জ যারা ছিলেন। সেখানে অনেকক্ষণ ডিসকাস হয়েছে রেফারেল ফিল্ড যুদ্ধ বিমান ক্রয় নিয়ে যে দুর্নীতি সমস্ত তথ্য সহকারে প্রত্যেক রেকর্ড কালেকশন করা হয়েছে। আমাদের কাছেও মেইল এসছে, ডিটেলস করি নাই, আমরা যে এতটুকু মেল এইমাত্র বের করেছি। এবং আমরা প্রত্যেকটা প্রদেশ হেডকোয়ার্টারে সাংবাদিক সম্মেলন করা হবে। সেই সাংবাদিক সম্মেলনে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের একজন নেতা উপস্থিত থাকে। সারা দেশভর এই প্রেস মিট করা হবে এবং আমরা প্রদেশ কংগ্রেস নির্দেশ এসছে যে প্রত্যেকটা জেলায়
আমরা প্রেস কনফারেন্স হবে জেলা কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের উদ্যোগে এই রেফারেল ইস্যুটা যাতে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়, কীভাবে করাপশন করেছে একটা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এরকম করাপশন কোনোদিন হয়নি, নরেন্দ্র ভাই মোদী করেছে, যাতে দেশবাসীর কাছে পৌঁছানো যাওয়ার জন্য এই উদ্যোগটা নেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেকটা জেলায় জেলায় এটা বিক্ষোভ করা হবে। আগরতলা রাজধানীতে যে এখনো ডেট হয়নি, রেফারেল বিমানটি বানানোর জন্য আমরা অর্ডার দিয়েছি। অরিজিনাল না, নকল। অরিজিনালটা আমরা বানাতে পারবো না, নকল একটা রেফারেল বিমান, যুদ্ধ বিমানটি আমরা বানানোর জন্য আজকে অর্ডার দিয়েছি। এটা মানুষের কাছে এটা বলবো যে কীভাবে কংগ্রেস আমলে একই বিমান 520 কোটি টাকা করে করা হয়েছে, হঠাৎ করে নরেন্দ্র ভাই মোদী 1670 কোটি টাকা একই বিমানের রেট দেওয়া হয়েছে। কত হাজার লক্ষ কোটি টাকা দেশবাসীর ক্ষতি হয়েছে এবং অনিল আম্বানির কাছ থেকে নরেন্দ্র ভাই মোদী সেই কী বলে উপদ্রব নিয়েছে, এটা আমরা দেশবাসীকে জানাবো। সেই বিমানটি, যে নকল বিমানটি আগরতলা শহর পরিক্রমা করবে আবার জায়গায় জায়গায় এটা প্রচার করবে, তার ফলে আমরা প্রত্যেকটা জেলা হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাব, যাতে রাজ্যের মানুষও বুঝতে পারে এবং হ্যান্ডবিল আমরা দেবো, পোস্টারিং করবো এবং ওইটা নিয়ে আমাদের অনেক ভাষণ হবে। চেষ্টা করব একটা পটু নাটক করার জন্য, পটু নাটক করার জন্য। গভর্নমেন্ট যদি বাধা দেয় আমরা অ্যারেস্ট করব। এটা আমরা ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছি এবং আগামী এই মাসের শেষে আগরতলা কোনো একটা হলে, ডেটটা কোনো ঠিক হয়নি, এখনো হল আমরা পাচ্ছি না, সেখানে ব্লক কংগ্রেস সভাপতি, জেলা কংগ্রেসের সভাপতি এবং বিগত বিধানসভায় যারা কন্টেস্ট করেছিলেন এবং প্রদেশ কংগ্রেসের কর্মকর্তারা যৌথ মিটিং হবে। সেই যৌথ মিটিংয়ে এই আন্দোলন সূচি কীভাবে 1 মাস ব্যাপী আন্দোলন হবে সারা রাজ্যে, সারা ভারতবর্ষে, এবং এই রাজ্যে কীভাবে আমরা করতে পারি এটা রূপরেখা আমরা তৈরি করি। আরেকটা কথা হচ্ছে, এই রাজ্যের একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে নতুন সরকার, যে পুলিশের পারমিশন নিয়ে সভা সমাবেশ করলেও কোথাও কোথাও পুলিশ পারমিশন দেয় না, এটা আপনারা দেখেছেন, হাইকোর্ট পর্যন্ত গিয়েছে, বিরোধী পার্টির তরফে আইনমন্ত্রী গিয়েছে। পারমিশন নিয়ে মিটিং করা হলেও পুলিশ পাহারায় থাকলেও বিজেপির উপরে আক্রমণ করছে। এটা তো ভয়ঙ্কর ব্যাপার। গতকালকে নলছড় বিধানসভা কেন্দ্রে কালীবাজার এরিয়াতে পূর্ব নির্ধারিত কংগ্রেসের প্রোগ্রাম ছিল, আমারও যাওয়ার কথা ছিল, আমি যেতে পারিনি, দিল্লি থেকে এসেছি বলে। আমাদের ইউথ কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট, NSY প্রেসিডেন্ট, সেবা দলের চিফ, মাইনরিটি ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান, তারা সবাই দল করে গিয়েছিলেন। পুলিশ ছিল এবং মিটিংয়ের কাছে বিজেপির লোকজন বক্স লাগিয়েছে, বলছে তোমাদের মাইক বাজবে না, তোমরা মিটিং করতে পারবে না। আমাদের লোকজন বলছে এই সরকার পুলিশের পারমিশন নিয়েই তো আমরা, না পারবে না, আমাদের পারমিশন নেই, বিজেপির পারমিশন নেই। এরপরে যারা কিছু লোক যোগ দিয়েছে, প্রায় 35 পরিবার যোগ দিয়েছে, অন্যদের ট্রেড করে আটকে দিয়েছে। এরপরে এই বিজেপির লোকজন যারা বিভিন্ন দল দেখেছে, বেশিরভাগ ওই জায়গাতে CPM যারা সংখ্যাগুন্ডা ছিল আগে, এরা এখন বিজেপির সংখ্যাগুন্ডা। বিকাশশীল বিপ্লব রায়, অজয় মজুমদারের নেতৃত্বে এখানে আমরা 200-300 চেয়ার বসানো ছিল, বেশিরভাগ চেয়ার ভেঙে দিয়েছে। আমাদের লোকজনের আক্রমণে উদ্যত হয়েছে। এরপরে মহিলা পুলিশের একজনের গায়ের মধ্যে আঘাত পেয়েছে
হাতের মধ্যে রক্তক্ষরণ হয়েছে না ওই ভাঙা চেয়ারের বাড়িতে। এরপরে সেখানে কর্মরত যারা পুলিশ ছিল এবং তারাও একটা তৎপরতা হয়েছে, যেহেতু মহিলা পুলিশের উপরে হাত করেছে এবং তৎক্ষণাৎ ওই বিকাশ সিংকে অ্যারেস্ট করেছে ওই জায়গাতে। এরপরে আমাদের কংগ্রেসের প্রধানরা প্রকাশ্যভাবে জ্বালিয়ে ফেলেছে এবং কংগ্রেস পার্টির তরফে মেলাঘর থানায় মামলা করা হয়েছে, রিটেন মামলা করা হয়েছে এবং কাউন্টার মামলা সিপিএম থেকে দিয়েছে। যারা পুলিশ পারমিশন নিয়ে মিটিং করতে গেছে তাদের বিরুদ্ধে কাউন্টার মামলা দিয়েছে। তো আমাদের কর্মীরা, আমাদের নেতারা কাউন্টার মামলা হলো আমরা হাজিতে পারি, পারলে তারা গ্রেপ্তার আইনের লড়াই। এই যে একটা পরিবেশ, ফটিকরায় সেদিন একটা পঞ্চায়েতে অনাস্থা ছিল, এই অনাস্থাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস সুবিধা হামলা হয়েছে। মালবাজারে একটা জায়গা ছিল, কাছে অফিসের ভিতরে যারা বসা ছিল সাধারণ কর্মী তাদেরকে মাইকিং করা হয়েছে এবং এখানে একটা বিরাট সংখ্যক বিজেপির লোকজন লাঠি সুতা নিয়ে আক্রমণ চায় এবং সেই জায়গাতে একটা সংখ্যালঘু মুসলমান প্রতিষ্ঠিত এরিয়া। উভয় পক্ষে সংঘর্ষ হয়েছে, আমাদের 4 জন আহত হয়েছে, তাদেরও কিছু আহত হয়েছে। কাউন্টার আত্মরক্ষার্থে বিজেপির কেস হয়েছে। আগামীকালকে আমি যাচ্ছি বলেশ্বরে, কোর্ট থেকে বেরিয়ে 10 জন উপরে কেস দিয়েছে। এই যে একটা পরিবেশ, যেমন আমার উপরেও আক্রমণ করেছিল হত্যার জন্য কমলপুরে, প্রি প্ল্যান। লাকিলে আমি বেঁচেছি, পুলিশ থাকলে পুলিশ কিছু করে না, সাংঘাতিক অবস্থা এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ এখানে প্রদূষিত হয়েছে। আমরা রাজ্যের মানুষের কাছে এটুকু আমরা কী করবো, আমরা রাজ্যের মানুষের কাছে নালিশ করতে চাই। যখন বিজেপি সরকার রয়েছে এবং এখানে গণতন্ত্র প্রদূষিত, মানুষ আক্রান্ত এবং একটা জায়গাতে 100-150 লোক মদমত্ত হয়ে রাত্রেবেলা লাঠি সুটা দাও বলন নেই মানুষের বাড়ি করে খানা দিচ্ছে। এটা তো বন্ধ হওয়া উচিত, কারণ এটা তো গৃহযুদ্ধে পরিণত হবে। আমরা কি বসে থাকবো? কংগ্রেস আত্মরক্ষার্থেও তো আমরা কাউন্টার প্রতিরোধ করতে পারি, একটা গৃহযুদ্ধ দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এটা হয় না গণতন্ত্র পক্ষে। আমরা তো এর আগেও কমিউনিস্ট সরকার ছিল, আমাদের কংগ্রেস এরকম তো পরিবেশ, একটা সাংঘাতিক অবস্থা। আরেকদিকে মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে। আপনারা হান হাইলো বিব্রাম সুগার খুবই খরনে সিকলা মানজাখা পদ্মবীর জামাতার কানিও মানজানে রক উনখা পিয়ুষ দেবরমাতে উৎপল দেবরমা বাজেলবাড়ি সগরি থানানি উশি সাকা কুজা কক্তমা মানবাবাই কক্তি সালো হরনি দামচারো ও খরনি সিকলা রংনো রমজাখা রম থানে টংনা নাই মুথাং রক উনখা বাজেলবাড়ি জগরি থানানি উশি সুকান্ত দেবরমা মেজর শ্যামলাল দেবরমাতে তিয়সার বিনন্দিয়া রক Koktwma? Para? Eh? Kamu kan ini? Kokborok? Para ke? Samudra. Kamu kesini? Kamu ke Boyas bersama mana? বয়স 28 যখন বাদহা কতরো মুসলি রাং খক বাসাই হিংকে আবা বাংলা সতলাঙ্গে খক বাচি সাই রাং মরক বাই ফালজাগো আবনি বাগানো ইয়াকতুন খানেরক বাদ বাংলাদেশ হা আরিনি ফেনি তিমাতে সালবুরুম বুরনো বাদ হানি মুসক বাংলাদেশ ইয়াকতুন খাইতংলাयो আগিনি সিপিআইএম হাপাংনি জরাও ও সামুচায়ানো মুথুবি মানলিয়া তুমুং বিএসএ বিনন্দিয়া রক সামুংকরা খে ইয়াগনাকে অবতি ইংগলা খামুন হনে সালাयो আমতনি লুকুরক ও সামুংসিতানি কগ্ন সাইমানে সাবরুম পিএস নাই মুথাং রক সাবরুম নগর পঞ্চায়েতনি দমদমা মদন মোহন পলি তেইবো गोबां थायो रानि तुगै बांलादेश रहना बागै तुबुजाक माकचुकु मुसुक रमखा साबरुम पिएस नि अबति सामु काहाम तांमा नुगै बेलेन चाजाखा आमसानि लुकुरो
Tini tang salok kesa Menteri Bokro Otel Bihari Baspa Thimaruk meeting sotisa nijal tongwe kha khamanaruk jakha abra kare ke la hasibo tuilomo thinarok ni bagibo kha khamanaruk jakha tei Tripura hapangni ongoi rang khok sa rujak nok chubajo rohonai hunei saka rung Mantri Ratan Lal Nath রাজ্য মন্ত্রিসভার মিটিং হয়েছে ইমার্জেন্ট মিটিং কারণ ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর মৃত্যুতে আমরা শোকাহত এই জন্য রাজ্য সরকার রাজ্য মন্ত্রিসভা জরুরি মিটিং ডেকে ওনার প্রতি শোক ব্যক্ত করেছে এবং শোক প্রস্তাব পাঠ করিয়েছে পাঠ করানোর পরে রাজ্য মন্ত্রিসভা 1 মিনিট নীরবতা পালন করেছে আজকের একটাই ইস্যু ছিল মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে পরবর্তী সময় আমরা যে মন্ত্রিসভার মিটিংটা শুধুমাত্র শোক জ্ঞাপন করার জন্য শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য এবং ওনার আত্মার সদ্গতি কামনা করে আমরা 1 মিনিট নীরবতা পালন করেছি কিন্তু এই বিষয়টা শুধুমাত্র ক্যাবিনেটেরই ছিল পরবর্তী সময় এটা শেষ হওয়ার পরে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর চেম্বারে যাই সেখানে রাজ্য মন্ত্রিসভা আলাদাভাবে বসে সেখানে কেরালায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির জন্য এবং প্রচুর মানুষ প্রাণ হারিয়েছে বন্যায় এবং এই জন্য আমরা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আমরা মন্ত্রিসভা যারা মারা গেছে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি শোক ব্যক্ত করছি এবং এখানে প্রচুর অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে ওই কেরালাতে সেজন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে 1 কোটি টাকা আমরা আর্থিক সাহায্যের জন্য কেরালা সরকারের Sandiri bazar bakhasin utto tongma kupilung lukurok thamcha angai rajniti khongno nore bathang musungwe anganwari kendro tei kupilung SB rung nogo swachbat abhijan khlaikya o samungo amchani bororokna kare rung nokni srangna bo yak tole chubakha samungno amchani lukurok tongthumni bisingtini khlaikya tei baskangni salabo obotei samung khlaijaknai hinai sajaka Ang karamsur mersing sini parangka kumpulang nuatia para jeng kumpulang nuatia para gram pertibasi tini jeng kasih tini percobarat objan niti ini nahamung nainai jeng era pertama tu jeng anganwari kendro center jeng poriskar polisno kaleka mukaleka poriskar para penabekna jeng poriskar kaleka plus orang fainai jeng era kumpulang para nuatia school parawa jeng fainai jeng kana gini poriskar kolong hutya holaika poriskar kalaika holaika amro kalaika jeng asa kalai utaisha jeng uskang tebu ka hutya klainan bagai jeng era tujuan number jeng bas jeng tebu ka hutya tebu ka jeng tebu next generation jeng tebu ka Tini bagai Kokborok Koktwma asungno noro salbrum nai tongni Swrangchati Kokborok Koktwma